In lower classes, we learned that heat is a form of energy in transit, flowing from a body at higher temperature to a body at lower temperature. The concept of hotness and coldness using glasses filled with cold, lukewarm, and hot water. We also learned that hotness and coldness are relative terms. Heat is a form of energy. Are the terms temperature and heat technically the same? To answer this question, let us do some activities. Let us know about hot and cold objects. In our daily life, we see that some objects are cold like ice and some objects are hot like tea. We also know that some objects are hotter than others, while some are colder than others. Commonly, the degree of hotness or coldness of an object can be estimated by using our sense of touch. The hotness or coldness is expressed in terms of temperature. But estimating temperature with our hands can sometimes mislead or confuse us. Let us perform an activity for relationship between temperature and heat. Take a piece of metal and a piece of wood. Place them in a fridge or in an ice box. Take them out after 15 minutes. Now touch them to feel their coldness. Heat transfers from the fingers to the wood and metal pieces. Remove the fingers from the substances and the feeling of coldness ceases. The feeling of hotness or coldness involves transfer of heat from the substances to the body. Here, the metal piece is colder than the wooden piece. It is because the degree of coldness of the metal piece is greater than that of the wooden piece. The term, the degree of hotness or coldness, is defined as temperature. Finally, in terms of temperature, the metal piece is at a lower temperature as compared to the wooden piece when both of them are taken out of the ice box or fridge. Thermal equilibrium, heat and temperature. Transfer of heat takes place when two bodies, one hotter and other colder, come in thermal contact with each other. This process continues till both the bodies have the same degree of hotness or coldness. At this point, we say that the bodies are in thermal equilibrium state. In the state of thermal equilibrium, a body neither receives nor emits heat energy. Example 1. When no transfer of heat takes place between you and the surrounding atmosphere, your body is said to be in thermal equilibrium state with the surrounding atmosphere. Example 2. Similarly, a furniture in a room exists in a thermal equilibrium with the air in the room. Here the air and the furniture in the room are in same temperature. Here, we are going to discuss heat. Generally, when we stand near fire, the heat of fire enters into our body, we feel hot. In the same way, when we hold the ice piece in our hand, the heat is transferred from our body to the piece of ice and we feel cold. Hence, we can conclude that heat is a form of energy in transit. It is always transferred from an object at a higher temperature to an object at a lower temperature. Definition: heat is a form of energy which makes an object appear hot or cold.
Take 2 empty cups or vessels or mugs. Fill them with hot and cold water respectively. Now take a laboratory thermometer. Observe the initial level of mercury in the thermometer. Note down the reading in your notebook. Place the thermometer in hot water. Observe the change in the mercury level. Note down the readings in your notebook. Now keep the thermometer in cold water. Observe the change in the mercury level. Note down the readings in your book. We observe that mercury level rises in thermometer when kept in hot water. This implies that heat was transferred from hotter body, hot water, to colder body, mercury in thermometer. Similarly, in the case of cold water, we observe that mercury level comes down from its previous level. The reason is that here the transfer of heat takes place from mercury, hotter body, to water, colder body. From the above activity, we learned that heat is a form of energy in transit. It always transferred from a body with higher temperature to a body with a lower temperature. The steadiness of the mercury column of the thermometer indicates that the flow of heat between the thermometer liquid mercury and water has stopped. That is, thermal equilibrium state has been attained by the water and thermometer liquid mercury. The reading of thermometer indicates the temperature at which the thermal equilibrium state is attained. Thus, temperature is a measure of thermal equilibrium. Thermal equilibrium with three bodies. Now, let us learn about the thermal equilibrium with three bodies. Consider two different systems A and C in thermal contact. These systems are in thermal equilibrium individually with another system B. If system B is in thermal equilibrium with system A, then both systems have the same temperature. Likewise, system B and system C have the same temperature. So the systems A and C will also have equal temperature. In this way, the systems A, B and C exist in thermal equilibrium state with each other. After learning to measure the physical quantities, temperature and heat, let us learn about the units used to express the measurement of these physical quantities. The SI unit of heat is joule, CGS unit is calorie, CAL. The amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius is called calorie. 1 calorie is equal to 4.186 joules. The SI unit of temperature is Kelvin, K. It is also expressed in degrees Celsius, C. The degree Celsius is converted to Kelvin by adding 273 to the value of temperature in degrees Celsius as per the relation. 0 degrees Celsius is equal to 273 Kelvin. Temperature in Kelvin, K, is equal to 273 plus temperature in Celsius. Until now, we learned about temperature using larger bodies. Let us learn about temperature at molecular level through activities. The following table shows the differences between heat and temperature. Take 2 bowls, one filled with hot water and the other with cold water. Gently sprinkle some food color in both the bowls. Observe the motion of small grains of food color. We notice that the grains of food color exhibit jiggling movement, that is, they move randomly. This is the result of the random motion of the molecules of water in both the bowls. We also observe that the grains of food color have more jiggling movement in hot water than those in cold water.
We know that every moving body has some kinetic energy, as the particles, that is, the grains of fruit gully in both the balls move with different speed, are said to have different kinetic energies. Finally, we can conclude that the molecules or particles of the hotter body have comparatively larger average kinetic energy than the colder body. In this way, the average kinetic energy of molecules of the body is indicated by the temperature of that body. In other words, the average kinetic energy of the molecules is directly proportional to the absolute temperature. Let us do another activity to learn more about the relationship between temperature and kinetic energy. Take a jar half filled with water and heat it to 60 degrees Celsius. Take a cylindrical glass jar which is transparent and fill half of it with hot water. Now pour some coconut oil over the surface of the water very gently such that the water and oil do not mix. Close the jar with a lid containing 2 holes. Take 2 thermometers and insert them into the jar through the holes in the lid. Put the thermometers in such a way that bulb of one of the thermometer is inside the water and the other touches only the coconut oil. Now note the readings of both the thermometers. The mercury level in the thermometer kept in water falls, while the reading of the thermometer kept in oil increases. It is because the average kinetic energy of the molecules of oil increases, while the average kinetic energy of the molecules of water decreases. In other words, the temperature of oil increases while the temperature of water decreases. Some heat energy flows from water to oil. As a result, the kinetic energy of the water molecules drops and the kinetic energy of the oil molecules increases. In this way, water loses energy while oil gains energy due to the temperature difference between them. From the activities 2, 3 and 4, we learned the following differences about heat and temperature. Heat is the energy that flows and temperature is the quantity which decides the direction in which heat energy flows. After learning this, let us now learn how these quantities are associated with a system through the concept of specific heat. Hello everybody. आज चाहिँ हामी हिट को बारेमा पढ्दै छौं and from this video we came to the conclusion that अब हिट र टेम्परेचर हामीले चाहिँ काइनेटिक थ्योरी अनुसार डिफाइन गर्नेवाला छन् हामीले चाहिँ हैन। बेसिकली हिट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी अफ अल भाइब्रेटिङ मोलिक्युल्स भनेर भन्छौँ हामीले। एन्ड इन केस अफ टेम्परेचरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ अल भाइब्रेटिङ मोलिक्युल्स भनेको चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भने के टेम्परेचर भनेर भन्छौँ। हिट र टेम्परेचरमा एउटै कुरो फरक छ। हिट भनेको टोटल काइनेटिक एनर्जी हो र त्यसपछि त्यहाँबाट टेम्परेचर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एभरेज काइनेटिक एनर्जी हो। हामीले त्यसरी चाहिँ लिन्छौँ र नाउ ओभरअल हामीले सानो क्लासदेखि पढ्दै आएको कुरा हो, उसको बारेमा चाहिँ हामीलाई धेरै नै थाहा छ। एन्ड अनदर थिङ इज हिट इट इज कज होइन एन्ड टेम्परेचर इज इफेक्ट। अब हिट इज मेजर इन जुल एन्ड टेम्परेचर इज मेजर इन केल्भिन एन्ड हिट इज मेजर्ड बाई क्यालोरीमिटर। क्यालोरीमिटर भनेको एउटा डिभाइसको नाम हो। साइडमा स्क्रिनमा देखिरहेको छ होला यो डिभाइसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हिटलाई सजिलैसँग मेजर गर्न सक्छ। एन्ड अनदर इज टेम्परेचर एन्ड द टेम्परेचरमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छँदैछ टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई थर्मोमिटर होइन। थर्मोमिटरहरूले मेजर गर्छ यसलाई चाहिँ। अब यो चाहिँ हामी सबैले देखेको हो गाउँघरमा घरमा छ यो कुराहरू बारेमा होइन। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट के त भन्दाखेरि युनिट। अब हामीले बेसिकली हिट भन्ने बित्तिकै हिटको युनिट भनेको हामीले जुल भनेर पढिसकेपछि नाउ जुल पनि के छ त भन्दाखेरि एउटा एसआई सिस्टममा छ अनि अर्को सिजिएस सिस्टम छ। एन्ड इन एसआई सिस्टम इट इज नन एज के त भन्दाखेरि जुल एन्ड इन सिजिएस सिस्टम यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ क्यालोरी भनेर भन्छौँ। अब
अब जुल र क्यालोरीको बिचमा जुन रिलेसन के छ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 क्यालोरी इक्वल्स टु 4.2 जुल हुन्छ। यसरी चाहिँ यो दुईटाको रिलेसन छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि सिजिएस र एसआई सिस्टमको बिचको डिफरेन्स हो, यो रिलेसन हो भनेर भन्नुपर्छ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि 1 जुल हिट र 1 क्यालोरी हिट। अब यो 1 जुलको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एउटा एसआई सिस्टम हो। यो एसआई सिस्टममा 1 जुल हिट भनेको कसरी बुझिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द एमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु इन्क्रिज द बडी अफ सब्सटेन्स अफ 1 केजी अथवा 1 केजी अफ सब्सटेन्स थ्रु 1 डिग्री सेल्सियस भन्छ। एउटा 1 केजी एउटा सब्सटेन्स छ, 1 केजी सब्सटेन्स छ सपोज हामीसँग, र त्यसलाई चाहिँ 1 डिग्री सेल्सियसले टेम्परेचर बढाउनको लागि जति तलबाट हिट सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हिटलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 जुल हिट भनेर भन्छौँ। अब यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ 1 जस्तै हामीसँग अहिले एउटा ढुङ्गा छ होइन, लेट्स ह्याभ 1 स्टोन र स्टोन चाहिँ अब हामीसँग के छ भन्दाखेरि स्टोन चाहिँ तिमीहरूको सपोज अब अहिले 10 डिग्री सेल्सियसमा छ, त्यसलाई तिमीहरूले हिट गरेर 11 डिग्री सेल्सियस पुऱ्याउनु पऱ्यो भने तलबाट तिमीहरूले हिट दियो, 10 डिग्रीमा भएको स्टोनलाई तिमीहरूले 11 डिग्री सेल्सियसमा पुऱ्याउनु पऱ्यो, यानि कि 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउनु पऱ्यो। इट मिन्स त्यहाँबाट बढाउनु पऱ्यो भने 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउँदा तिमीहरूले तलबाट जति हिट सप्लाई गर्छौ त्यो हिटलाई के भन्छ त हामीले भन्दाखेरि चाहिँ 1 जुल हिट भनेर भन्छ। Now similarly, in case of SI system, it is also known as calorie. And what is 1 calorie? It is the amount of heat required to rise the temperature of substance of 1 gram to 1 degree Celsius. एउटा सब्सटेन्स जुन चाहिँ 1 ग्राम छ र त्यसलाई चाहिँ 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउनको लागि जति हिट सप्लाई गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दा चाहिँ 1 क्यालोरी भनेर भन्छौँ। सिमिलरली यसलाई हामीले यसरी बुझ्न सक्दैनौँ। 1 ग्राम भएको ढुङ्गा, एउटा ढुङ्गा छ सपोज, सब्सटेन्स भने चाहिँ जे पनि लिन पाइयो। 1 ग्रामको ढुङ्गालाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ 10 डिग्री सेल्सियसमा छ सपोज इनिसियली भने 11 डिग्री सेल्सियस बनाउनुको लागि जति हिट सप्लाई गर्नुपर्छ त्यति बराबरको हिटलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 क्यालोरी भनेर भन्छौँ। Understood? And this is the relation, this is the actual definition and relation between के त भन्दाखेरि चाहिँ जुल एन्ड क्यालोरी। तिमीहरूले स्क्रिनमा देखिरहेको होला त्यहाँ एउटा फिगर आइरहेको छ, त्यहाँ एउटा भेसल छ र त्यो भेसलमा त्यहाँ अहिले वाटर छ अथवा कुनै एउटा सब्सटेन्स छ र बेसिकली त्यहाँ अब हुन त मिलियन्सवटा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब मोलिक्युल्सहरू हुन्छ हुन चाहिँ, तर हाम्रो पार्टिकुलर नलेजको लागि चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ त्यहाँ एटलिस्ट त्यहाँ 4वटा चाहिँ मोलिक्युल्सहरू देखिएको छ र 4वटै मोलिक्युल्सको त्यहाँ काइनेटिक इनर्जी देखिएको छ। एउटा 4 जुल भएको, एउटा 5 जुल, फेरि अर्को 4 जुल, अनि त्यसपछि अर्को 3 जुलको त्यहाँ के देखिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हरेक मोलिक्युलको आफ्नो काइनेटिक इनर्जी छ त्यहाँ। अब त्यहाँबाट हामीले के निकाल्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ हिट भनेको कति हुन्छ त्यसको होइन, त्यो भेसलभित्र जुन सब्सटेन्स छ अथवा वाटर छ त्यसको हिट कति र त्यसको टेम्परेचर कति। नाउ वी क्यान क्यालकुलेट बाई द हेल्प अफ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास। काइनेटिक थ्योरी भनेको हामीले मोलिक्युल्सको बेसिसमा हामीले कुरा गर्छौँ। अब हामीले पहिले भनेको छ नि हिट भनेको के हुन्छ, इट इज द टोटल सम अफ काइनेटिक इनर्जी अफ अल भाइब्रेटिङ मोलिक्युल्स। त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ तलबाट हिट गरेपछि त्यहाँभित्र प्रत्येक सबै मोलिक्युल्सहरूमा काइनेटिक इनर्जी डेभलप भएको छ र प्रत्येक मोलिक्युल्सको त्यहाँ आफ्नो काइनेटिक इनर्जी पनि के भन्छ। नाउ इफ यु हेभ टु फाइन्ड आउट द हिट देन अकर्डिङ टु आवर डेफिनेसन हिट भनेको के हो त भने सम अफ अल काइनेटिक इनर्जी अफ भाइब्रेटिङ मोलिक्युल्स। इट मिन्स सबै मोलिक्युल्स जति छन् भाइब्रेसन भएको त्यो सबैको सम गर्ने भनेर भनिएको छ। इट मिन्स टोटल हिट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 4 जुल प्लस 5 जुल प्लस 4 जुल प्लस 3 जुल गर्दा कति आउँछ त भन्दाखेरि 16 जुल आउने भयो। इट मिन्स के त भन्दाखेरि चाहिँ हिट भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ 16 जुल रहेछ यो केसमा। नाउ इफ यु हेभ टु फाइन्ड आउट द टेम्परेचर देन वी हेभ टु गो अकर्डिङ टु द डेफिनेसन अफ टेम्परेचर। टेम्परेचर भनेको हामीले के भनेको थियौँ त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ अल भाइब्रेटिङ मोलिक्युल्स। यसको मतलब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ एभरेज भनेको के त, एभरेज भनेको मिन। हामीले म्याथमा मिन निकाल्दा के हुन्थ्यो भने सम अफ आइटम्स बाई नम्बर अफ आइटम्स गरिन्थ्यो। लाइकवाइज यहाँ पनि के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब मोलिक्युल्सहरू 4वटा छ र तिनीहरूको टोटल सम भनेको 16 भइसक्यो। 4 + 5 + 4 + 3 गर्दा 16 भयो।
डिभाइड बाई नम्बर अफ मोलिक्युल्स भनेको 4 हुन्छ। इट मिन्स के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ 16/4 भनेको कति आउँछ त भन्दाखेरि 4 केल्भिन आउँछ। इट मिन्स टेम्परेचर भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ 4 केल्भिन हुँदो रहेछ। ल फ्रम दिस इक्जाम्पल के बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरि वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन हिट एन्ड टेम्परेचर यहाँबाट एकदम क्लियर भयो होला भन्ने आशा छ है मलाई चाहिँ। ओके नाउ अब हामीले कसरी के अब हिटको बारेमा कुरा गरौँ। नाउ अब अन वाट फ्याक्टर्स डज द हिट डिपेन्ड। कुनै पनि सब्सटेन्समा हिट केमा डिपेन्ड गर्छ त होइन। सब्सटेन्स हो भने कस्तो खालको सब्सटेन्समा बढी हिट हुन्छ होइन। हिट भन्ने चिज केमा डिपेन्ड गर्छ त त्यसको बारेमा एकचोटि डिस्कस गरौँ। यसमा के छ त भने हिट भनेको जहाँ धेरै मास हुन्छ इट मिन्स हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द मास अफ द बडी। जति धेरै मास हुन्छ त्यहाँ त्यति नै धेरै के हुन्छ त भन्दाखेरि हिट हुन्छ। त्यही भएर जो अलिकति बढी डेन्स हुन्छ, जसको डेन्सिटी एकदम बढी हुन्छ, जो एकदम गोरुमो हुन्छ, त्यस्तो खालको सब्सटेन्सहरूमा के देखिन्छ त भन्दाखेरि हिट धेरै भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा मोर मास मोर हिट, लेस मास लेस हिट। द्याट मिन्स द एमाउन्ट अफ हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द मास अफ द सब्सटेन्स। अर्को केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एमाउन्ट अफ हिट अर्को चाहिँ एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल्समा डिपेन्ड गर्छ। एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल भनेको टेम्परेचर। इट मिन्स टेम्परेचरसँग पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि डिपेन्ड भएको हुन्छ। द्याट मिन्स मोर टेम्परेचर भनेको मोर हिट हो, लेस टेम्परेचर भनेको लेस हिट हो। यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। नाउ अब हामीले यसबाट चाहिँ वाट इज द रिलेसन बिट्विन अब हिट एमाउन्ट अफ एन्ड मास अफ सब्सटेन्स अनि त्यसपछि एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल भन्दाखेरि चाहिँ एमाउन्ट अफ हिट भनेको जहिले पनि मास अफ सब्सटेन्स र त्यसपछि एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युलको प्रोडक्टसँग बराबर हुन्छ। द्याट मिन्स एमाउन्ट अफ हिट अलवेज इक्वल्स टु के त भन्दाखेरि मास अफ सब्सटेन्स मल्टिप्लाइड बाई एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल्स एन्ड टेम्परेचर। अन्डरस्टुड। नाउ त वान अफ द अर्को फ्याक्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हिट भन्ने बित्तिकै हाम्रो हिट इज अ एनर्जी। हिट एउटा एनर्जी हो। एनर्जी हो भने हामीले एउटा कुरो पहिले पनि भुल्न हुँदैन के त भन्दाखेरि चाहिँ इनर्जी नेभर के हुन्छ त भने रेस्टमा हुँदै हुँदैन कहिले पनि। इनर्जी हुने बित्तिकै त्यो एनर्जी मुभ हुन्छ एन्ड फ्लो हुन्छ। इनर्जी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फ्लो हुन खोज्छ हेर। इनर्जी स्टप भएर रेस्ट भएर कहिले पनि बस्दैन। सो इन द्याट वे इफ हिट इज इनर्जी देन हिट मस्ट फ्लो। हिट पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्लो हुनुपर्छ र हुन्छ पनि। अब हिट भनेको यस्तो खालको एनर्जी हो द्याट मुभ फ्रम के त भन्दाखेरि चाहिँ हटर बडी टु कोल्डर बडी। यो हामीले कहिले पनि भुल्न नहुने कुरा चाहिँ हिट अलवेज मुभ फ्रम हटर बडी टु कोल्डर बडी। र हट बडीबाट कोल्ड बडीमा जान्छ भने यहाँ दुईवटा कुरा हुन्छ। के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हिट अलवेज मुभ्स फ्रम हटर बडी टु कोल्डर बडी। अब यहाँबाट चाहिँ फेरि अब हिट फ्लो हुँदै सधैँ भइरहने होइन। एउटा हट अब्जेक्ट हुनुपर्छ, अर्को कोल्ड अब्जेक्ट हुनुपर्छ र त्यो बिचमा यदि कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै के हुन्छ त भने हटर बडीबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कोल्डर बडीमा हिट एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ। कतिखेरसम्म त भन्दाखेरि अन्टिल एन्ड अनलेस बोथ हटर अब्जेक्ट एन्ड कोल्डर अब्जेक्ट ह्याभ सेम टेम्परेचर। जबसम्म उनीहरूको सेम टेम्परेचर हुँदैन तबसम्म के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हिट फ्लो भइरहन्छ। र त्यो सेम टेम्परेचरलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर भनेर भन्छौँ। जबसम्म हट अब्जेक्ट र कोल्ड अब्जेक्ट कन्ट्याक्टमा आएर चाहिँ रेट अफ फ्लो यानि कि हिट फ्लो भइरहेको हुन्छ र हिट फ्लो त्यतिखेर गएर स्टप हुन्छ जतिखेर के हुन्छ त भने त्यो हटर बडी र कोल्डर बडी चाहिँ के हुन्छ त भने बोथ ह्याभ सेम टेम्परेचर यानि कि बोथ ह्याभ के त भन्दाखेरि चाहिँ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम टेम्परेचरमा पुगेपछि बल्ल के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हिटको फ्लो रोकिन थाल्छ। अब हामीलाई त के थाहा छ भने हिटको फ्लो भएको हामीले थाहा पाउँछौँ। अब हामीलाई चाहिँ के थाहा हुन्छ भने अब हामीलाई दुईवटा कुरा हुन्छ यसमा। वी फिल कोल्ड, वी फिल हट। कुन बेलामा हामीलाई कोल्ड फिल हुन्छ र कुन बेलामा चाहिँ हामीलाई हट फिल हुन्छ यो सबै यो हिटको फ्लोमा डिपेन्ड गर्छ। वी फिल हट इफ हिट इज ट्रान्सफर टु आवर बडी फ्रम सराउन्डिङ। यदि सराउन्डिङबाट हाम्रो बडीमा हिट इन्टर भयो भने त्यतिखेर वी फिल हट। वी फिल कोल्ड ओन्ली वेन द हिट इज के त भने ट्रान्सफर फ्रम आवर बडी टु सराउन्डिङ। यदि सराउन्डिङमा हाम्रो बडीको हिट बाहिर गइदियो भने
त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चिसो फिल हुन्छ यानि कि वी फिल कोल्ड। अब यसबाट यो धेरै फ्याक्टहरू बन्छ यार। अब यही फ्याक्टको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वी फिल हट इन समर एन्ड वी फिल कोल्ड इन विन्टर। वाट इज द रिजन भन्दाखेरि इन समर सराउन्डिङको टेम्परेचर धेरै हुन्छ, सराउन्डिङमा हिट धेरै हुन्छ र हाम्रो बडीमा के हुन्छ भने हिट थोरै हुन्छ। इन द्याट कन्डिसन के हुन्छ त भन्दाखेरि सराउन्डिङको हिट हाम्रो बडीभित्र एन्टर गर्छ र एन्टर गरेको केसमा हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यतिखेर हामीलाई वार्म हुन्छ यानि कि हट हुन्छ, हामीलाई गर्मी हुन्छ। बट इन केस अफ विन्टर सिजन सराउन्डिङको टेम्परेचर के हुन्छ त भने हाम्रो बडीको थोरै हुन्छ। इन द्याट कन्डिसन आवर बडी हिट्स मुभ्स टु द सराउन्डिङ, we lose heat to the surrounding. In that condition के हुन्छ त हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यतिखेर कोल्ड फिल हुन्छ यानि कि विन्टर सिजनमा हामीलाई कोल्ड हुन्छ। दिस इज द रिजन होइन, ड्यु टु द के त भन्दाखेरि चाहिँ फ्लो अफ हिट फ्रम हटर बडी टु कोल्डर बडी। ल अब अर्को यसको अर्को फ्याक्टहरू पनि छ। जस्तै अब तिमीले के बुझ्नु पर्छ भने जाडो महिनामै कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमै जाडो महिनामा त हामीले त अब हातले झट्टै पत्तै कतै पनि छुनै मन लाग्दैन चिसो भएको कारणले गर्दा। अब जेनरली हामीले फिल भएको कुरा हो। अब जाडो महिनामा एउटा वुड छ, काठ छ सपोज, अनि अर्को एउटा आइरन छ है त। अब जाडो महिनामा एकै ठाउँमा एउटै इन्भाइरोमेन्टमा छ भने बाहिर एक्सपोज भएर बसेको छ भने अब तिमीले त्यो वुडलाई टच गर्दा र आइरनलाई टच गर्दा त्यहाँ डिफ्रेन्स त पक्कै पनि आउँछ। विच वान विल यु फिल मच कोल्डर, क्वेसन यो भन्ने रहेन है त। अब विच वान यु फिल मोर कोल्डर त त्यसो भए अब वुडलाई छुँदाखेरि हामीलाई बढी चिसो हुन्छ कि आइरनमा छुँदाखेरि हामीलाई बढी चिसो हुन्छ त भन्दा अभियसली हामीलाई आइरनमा छुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बढी चिसो फिल हुन्छ। वाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट? द मेन रिजन इज कन्डक्टर। एउटा कुरो कन्डक्टरको पनि कुरा हुन्छ हेर। वुड भनेको ब्याड कन्डक्टर हो, आइरन भनेको गुड कन्डक्टर अफ हिट हो हेर। त्यसले गर्दाखेरि जब हामीले छुने बित्तिकै हाम्रो टेम्परेचर त उनीहरूको भन्दा हाम्रो बढी नै छ। वुडको भन्दा नि हाम्रो टेम्परेचर बढी टेम्परेचर धेरै हुन्छ, त्यो आइरनको भन्दा पनि हाम्रो बढी टेम्परेचर धेरै हुन्छ। तर फ्याक्ट इज के मात्रै कुरो हो त भन्दाखेरि चाहिँ वुड भनेको ब्याड कन्डक्टर हो, आइरन भनेको गुड कन्डक्टर हो। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भने वुडमा तिमीले छोयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो बडीबाट हिट धेरै फ्लो हुँदैन त। हाम्रो बडीबाट धेरै हिट वुडमा जाँदैन बिकज इट इज द ब्याड कन्डक्टर अफ हिट। बट इन केस अफ आइरनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि छुने बित्तिकै ऊ एउटा गुड कन्डक्टर अफ हिट भएको कारणले गर्दा हाम्रो बडीको हिट उसको त्यो अब्जेक्टमा के हुन्छ त भने इजिली ट्रान्सफर भइदिन्छ। इट मिन्स त्यो बेलामा हामीले इजिली के गर्छ त भने एकदम धेरै मात्रामा हामीले हिट लुज गर्छ र लुज गरेको बेलामा हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आइरन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बढी चिसो भएको फिल हुन्छ। हुन चाहिँ के हुन्छ त भने आइरन र वुड दुइटै एउटै टेम्परेचरमा हुन्छ, सराउन्डिङमा छ। रातभरि एकै ठाउँमा राख्यो, भोलि बिहान गएर छोयो भने त के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दुइटै एउटै टेम्परेचरमा हुन्छ। दुइटै एउटै टेम्परेचरमा भए पनि वुडमा छुँदाखेरि त्यति साह्रो चिसो हुँदैन, तर आइरनमा छुँदा के हुन्छ त भने बेसी चिसो हुन्छ। वाट इज द रिजन भन्दाखेरि चाहिँ यही कुरा हो, जुन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वुडमा चाहिँ यो ब्याड कन्डक्टर हुन्छ, त्यसले गर्दा रेट अफ फ्लो थोरै भइदिन्छ। तर आइरनमा चाहिँ के हुन्छ त भने गुड कन्डक्टर हुन्छ, त्यसले गर्दा हाम्रो बडीबाट हिट रेट अफ फ्लो के हुन्छ त भने धेरै भइदिन्छ। त्यही भएर धेरै भयो भने के हुन्छ त भने हाम्रो बडीले हिट लुज बडी गऱ्यो भने हामीलाई त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि बडी कोल्ड भएको फिल हुन्छ। Now as we are talking about the heat, now let us discuss about the effect of heat. अब हिटको असरहरू के हुन्छ त? हिट इफेक्ट अफ हिट भन्ने बित्तिकै इफेक्ट अफ हिट भनेको पहिला सबैभन्दा पहिला इट हेल्प्स टु चेन्ज लेन्थ है, चेन्ज द लेन्थ एरिया भोल्युम कुनै पनि सब्सटेन्सको त्यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि साइजलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ। इट हेल्प्स टु इन्क्रिज द साइज होइन। नम्बर सेकेन्ड के त भने इट हेल्प्स टु चेन्ज द स्टेट। स्टेट भन्ने बित्तिकै सोलिड छ भने लिक्विडमा चेन्ज गरिदिने, लिक्विडमा छ भने त्यो केमा चेन्ज गरिदिने त भन्दाखेरि ग्यासमा चेन्ज गरिदिने। नम्बर थर्ड के त भने इट इन्क्रिजेस द टेम्परेचर। कुनै पनि सब्सटेन्सको यसले टेम्परेचर इन्क्रिज गराउँछ, यो पनि यसको अर्को नयाँ असर हो। नाउ फोर्थ वान इज इट इन्क्रिजेस द सोल्युबिलिटी अफ सब्सटेन्स। कुनै पनि सब्सटेन्सको सोल्युबिलिटी बढाइदिने काम गर्छ। अनि अर्को कुरो के त भन्दाखेरि चाहिँ केमिकल चेन्ज, र यसले केमिकल रियाक्सनलाई पनि के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फास्ट गराउन सक्छ। अब यो कसरी फास्ट गराउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ नाउ लेट अस गो टु द आन्सर। Okay, now let us discuss about the effects of heat.
अब हिटको एफेक्ट्सहरू के हुन्छ त यसको बारेमा डिस्कस गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला एफेक्ट्स अफ हिट मध्येमा के त भन्दाखेरि चाहिँ हिट के त भन्दाखेरि चाहिँ चेन्जेस द साइज अफ सब्सटेन्स अथवा अब्जेक्ट। कुनै पनि अब्जेक्टको साइजलाई चेन्ज गर्ने काम गर्छ। साइज भन्ने बित्तिकै कसरी साइज त कसैको लेन्थ बढाउला, कसैको एरिया बढाउला, कसैको भोल्युम बढाउला, यसरी बुझ्नु पऱ्यो। लेन्थ पनि हुनसक्छ, एरिया पनि हुनसक्छ अनि भोल्युम पनि हुनसक्छ। कुनै जुनसुकै होस्, अब तताउँदाखेरि कसैको भोल्युम बढ्ला, कसैको एरिया बढ्ला, कसैको लेन्थ बढ्ला। अब यो कसरी त हाउ अब हामीलाई थाहा छ त नि होइन, बट वाइ डज हिट चेन्जेस इट्स लेन्थ अथवा इट चेन्जेस द साइज अफ एन अब्जेक्ट। हिट गऱ्यो भने साइजमा किन चेन्ज आउने त, यो आजको हाम्रो म्याटर हो है। अब आज चाहिँ हामी के गर्छौँ म तिमीहरूलाई एउटा यस्तो खालको रड बनाउँछु। यो सपोज यस्तो खालको एउटा सब्सटेन्स छ जसमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मोलिक्युल्स, दुईवटा मोलिक्युल्स, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा मोलिक्युल्स छ सपोज। नाउ दिस इज काइन्ड अफ स्मल के त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सब्सटेन्स छ, एउटा लेन्थमा चाहिँ जे भने एउटा होइन एउटा सिङ्गा जस्तो एउटा मेटलबाट बनेको लेन्थमा। र यो चाहिँ के छ एउटा रड छ भनौँ, एउटा मेटल रड। यो रड छ र यो रडमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ 6 मोलिक्युल्सहरू छ अनि दे आर के त भने टाइटली इन कन्ट्याक्ट विथ इच अदर। अब एउटा रड भएपछि मेटलहरू चाहिँ के हुन्छ जेनरली हार्ड हुन्छ। हार्ड किन हुन्छ त भने सबै त्यहाँको भएको मोलिक्युल्सहरू टाइटली प्याक भएको कारणले गर्दा हार्ड हुने हो। सपोज यहाँ यो त मिलियन्स अफ मोलिक्युल हुन्छ, बट टु अन्डरस्ट्यान्ड हामीले केही मोलिक्युल्सहरूलाई चाहिँ मात्रै रिप्रेजेन्टेटिभ बनाएर हेरौँ। अहिले हामीसँग 6वटा मोलिक्युल्स छ। नाउ लेट अस स्टार्ट टु हिट हियर। यसलाई हामीले एकचोटि तलबाट हिट सप्लाई गरिदिउँ, के हुँदो रहेछ त? यदि तलबाट यसरी चाहिँ हामीले हिट सप्लाई गरिदिने हो भने के हुन्छ त भने सबैभन्दा पहिला कुनै पनि सब्सटेन्समा तिमीहरूले हिट गरिदिने बित्तिकै हिट भनेको एक किसिमको ए फर्म अफ एनर्जी हो। त्यो एनर्जीले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जुन सब्सटेन्समा तिमीहरूले हिट दिएको हो त्यहाँ भएको सबै मोलिक्युल्सहरूमा यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा काइनेटिक इनर्जी निकालिदिन्छ, यानि कि भाइब्रेसन हुन्छ। त्यहाँ मोलिक्युल्सहरूको बिचमा भाइब्रेसन स्टार्ट हुन्छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ काइनेटिक इनर्जी भनेर भन्छौँ। पहिला रेस्टमा हुन्छ, हिट गरिदिने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो अटोमेटिकली मोसनमा आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला के हुन्छ त यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ काइनेटिक इनर्जी बढाइदिन्छ। अब वेन हिट इज गिभन, म तिमीलाई सुरु यहाँबाट गरेँ। वेन अब हिट इज गिभन, हिट दिने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल्स के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिजेस। हिट दिने बित्तिकै के हुन्छ त भने काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल इन्क्रिज हुन्छ, यानि कि मोलिक्युल्सहरू त्यहाँभित्र भाइब्रेसन हुन थाल्छ। त्यो पनि पुरै ऱ्यान्डम डिरेक्सनमा हल्लिन थाल्छ। अनि हल्लिने बित्तिकै के हुन्छ त भने त्यो बिचमा एक किसिमको एउटा बोन्डिङ छ कि हरेक एटमहरूको मोलिक्युल्सहरूको बिचमा के हुन्छ त भने बोन्डिङ हुन्छ। यति स्ट्रङ बोन्ड छ कि त्यो बोन्ड स्ट्रङ भएर नै के हुन्छ त भने हामीले छाम्दाखेरि मेटल्सहरू सानो हुन्छ। यदि अलिक स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ, मोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको अथवा न्युक्लियर फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनौँ, यसलाई हामी मोलिक्युल्सको बारेमा कुरा गर्छ। त्यही भएर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मोलिकुलर फोर्स अफ के त भन्दाखेरि एट्र्याक्सन के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। यसको मतलब यो भाइब्रेसनको कारणले गर्दा मोलिक्युल्सहरू हल्लिन थाल्छ अनि हल्लिएपछि त्यहाँ भएको एक्जिस्टिङ जुन बोन्ड छ, त्यहाँ भएको जुन एक्जिस्टिङ फोर्स छ त्यो के हुन्छ त भने सबै तहस नहस हुन्छ, सबै बिग्रिन्छ। बिग्रिएपछि के हुन्छ भने मोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन डिक्रिज हुन्छ। डिक्रिज भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिक्रिज भएपछि उनीहरूले मोलिक्युल्सले जुन तान्ने जुन फोर्स छ त्यो कम भएपछि के हुन्छ त भने मोलिक्युल्सहरू टाढा जान थाल्छ। टाढा जान्छ भन्ने मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो लेन्थ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लेन्थ अब यता बढ्न थाल्छ कि यो लेन्थ वाइज बढ्न थाल्छ। के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा मोलिक्युल्स यहाँ हुन्छ 1 2 3 4 5 6 यसरी चाहिँ के हुन्छ त भने यहाँ मोलिकुलर स्पेस बन्न थाल्छ। यहाँ पनि स्पेस भयो, अब यहाँ पनि स्पेस छ, यहाँ पनि स्पेस छ। यसरी चाहिँ के हुन्छ त भने मोलिक्युल्सहरूको बिचको जुन
स्पेस हुन्छ त्यसलाई हामीले इन्टर मोलिकुलर स्पेस भनेर भन्छौँ। यहाँ चाहिँ स्पेस थिएन, तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भने यस्तो भागलाई हामीले इन्टर मोलिकुलर स्पेस भनेर भन्छौँ। तर पहिला पनि थिएन भन्न त मिल्दैन, त्यो हुन त हुन्थ्यो होला, एकदम मिनिमम हुन्थ्यो। तर हिट गरेपछि के हुन्छ भने त्यो भएको स्पेस पनि के हुन्छ एक्सपान्ड भएर चाहिँ सबै मोलिकुल्सहरू एकाअर्काबाट टाढा जान्छ। टाढा गएपछि के हुन्छ त भने त्यो मोलिकुलको ग्याप इन्क्रिज हुन्छ, यानि कि इन्टर मोलिकुलर स्पेस के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिज हुन थाल्छ। त्यसपछि अब यहाँ इन्टर मोलिकुलर स्पेस हुने बित्तिकै पहिलाको लेन्थ यत्रो थियो, अब मोलिकुल्सहरू टाढा गएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो मेटलको के हुन्छ, यो रडको लेन्थ वाइज त इन्क्रिज पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मोलिकुलर स्पेस चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिजेस हुन्छ। इन द्याट कन्डिसन के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हिन्स हामीले के भन्न पाइयो त भने जब मोलिकुलर स्पेस इन्क्रिज हुन्छ त्यसपछि त हामीले फिगरबाट क्लियर भइरहेछ, लेन्थ बढिरहेछ। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब साइज भनेर भनौँ हामीले त होइन, लेन्थ नै मतलब त हामीले यो फिगरमा लेन्थ वाइज देखाएको हो, नत्र हामीले एरिया वाइज देखाएको पनि हुन्थ्यो, नभए हामीले भोल्युम वाइज देखाएको भए पनि हुन्थ्यो। तर के छ त भने बुझाउन सजिलो हुन्छ भनेर हामीले लेन्थ वाइज देखायौँ। त्यही भएर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ लेन्थ हामीले चाहिँ लेन्थ अथवा हामीले साइज भनौँ, साइज के त भने साइज अफ अब्जेक्ट के त भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिजेस भनेर भन्न पाइयो। ठिक छ नि? यसरी चाहिँ यो प्रोसिडियरबाट के हुन्छ त भने कुनै पनि सब्सटेन्सको साइज के हुन्छ त भन्दाखेरि चेन्ज हुन्छ। किन चेन्ज हुन्छ त भने भित्रपट्टिको काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल बढी हुन्छ, त्यसले गर्दा इन्टर मोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढ्छ र त्यसले गर्दा मोलिकुलरको स्पेस बढ्छ। स्पेस बढ्ने बित्तिकै ओभरअल कुनै पनि अब्जेक्टको साइज के हुन्छ त भन्दाखेरि अभियसली नै बढ्छ। नम्बर सेकेन्ड, अर्को सेकेन्ड भनेको के त भने हिट चेन्जेस द स्टेट भन्ने बित्तिकै मैले तिमीलाई भनिसकेको छु, यो स्टेट भनेको सोलिड पनि हुनसक्छ, लिक्विड पनि हुनसक्छ अथवा ग्यास पनि हुनसक्छ, यो भर हुँदैन। जो सबैलाई के गर्नु त यसले भने स्टेट चेन्ज गराउन सक्छ। अब यो आइस छ, आइस वाटर बन्नु भनेको के को कारणले गर्दा त भन्दाखेरि हिटको कारणले गर्दा त हो। वाटर ग्यासमा जान्छ कसले गर्दा त भने हिटकै कारणले गर्दा त हो। त्यसले गर्दाखेरि हिट इज रेस्पोन्सिबल टु चेन्ज द स्टेट अफ एनी सब्सटेन्स। यसको मतलब यो किन चेन्ज भयो त? हाम्रो क्वेसन त यो सानै क्लासबाट चेन्ज हुन्छ भन्दै आएको, तर 10मा आइसकेपछि अब चेन्ज कसरी भयो त, किन भयो चेन्ज, के भएर के कारणले गर्दा चेन्ज भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिले त के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपान्ड हुने नै हो। पहिला त्यसले के गर्छ त भने साइज इन्क्रिज हुन्छ। यहाँसम्मको पोइन्ट त यसको लागि मिलिहाल्छ। स्टेट चेन्ज गर्न कुनै पनि सब्सटेन्सलाई तिमीले हिट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिकुल इन्क्रिज हुन्छ। काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिकुल इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ त भने मोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन घट्न थाल्छ। घटेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरू फ्री भयो। फ्री भएपछि इन्टर मोलिकुलर स्पेस बढ्न थाल्छ। बढेपछि त झन् के हुन्छ त भने धेरै हिट सप्लाई गर्नुपर्छ स्टेट चेन्ज गर्नुभन्दा। यदि यो फलाम छ, यो रडलाई यसको रड पहिला इन्क्रिज भयो, यसको साइज इन्क्रिज भयो, तर त्यो इन्क्रिज हुँदा पनि तिमीले कन्टिन्युसली अझ धेरै हिट लगाइदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो पग्लिन सुरु गर्छ, मेल्ट हुन सुरु गर्छ। अब होइन एनी सब्सटेन्स अन हिटिङ मेल्ट्स भन्छ नि त। अब मेल्ट हुनु हो, मेल्ट हुनु भनेको स्टेट चेन्ज गर्नु हो। सपोज यसैलाई मैले स्टेट चेन्ज गर्न पऱ्यो भने मैले यसलाई यति धेरै हिट लगाउनु पऱ्यो कि एक्सपान्ड मात्रै होइन यो पग्लिन पऱ्यो। मेल्ट गराउनु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि मोलिक्युल्सहरू चाहिँ इन्टर मोलिकुलर स्पेस धेरै हुनु पऱ्यो। त्यो मोलिक्युल्सको बिचमा रिलेसनै राख्नु भएन, त्यो यति धेरै हुनु पऱ्यो कि त्यो मोलिक्युल्सहरू धेरै टाढा गएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एकदम फ्री हुन्छ मोलिक्युल्सहरू। कसैले पनि उनीहरूलाई चाहिँ बााउन्ड गरेको हुँदैन, कतैबाट कुनै पनि एनर्जीले उनीहरूलाई एट्र्याक्ट गरेको हुँदैन। अनि त्यसले गर्दा के कन्डिसन हुन्छ त भने धेरै मोलिकुलर स्पेस हुने बित्तिकै मोलिक्युल्सहरू एकदम फ्री भइदिन्छ। अब यसमा तपाईँले के लेख्छु, यो 3 सम्म त एउटै हो। 4 बाट के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ मोलिक्युल्स के त भन्दाखेरि चाहिँ बिकम फ्री, एकदम फ्री हुन्छ। अब यो धेरै स्पेस भयो भने त्यो यतिसम्म स्पेसमा त केही भएन, अझै धेरै हिट सप्लाई गऱ्यो भने त्यो यति धेरै टाढा जान्छ कि मोलिक्युल्सहरू एकदम त्यसपछि त्यहाँबाट फ्री हुन्छ। अनि फ्री भएपछि त्यहाँबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मोलिक्युल्स एउटा ऱ्यान्डम डिरेक्सनमा मुभ हुन थाल्छ। त्यसपछि उसलाई जहाँ सजिलो हुन्छ ऊ त्यतै गइदिन्छ। त्यो ऱ्यान्डम डिरेक्सन मुभ हुने बित्तिकै त्यो हामीले बाहिरबाट हेर्दा के देख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अब मेल्ट भएको देखिन्छ।
त्यसले गर्दा मोलिकुल्स बिकम्स फ्री एन्ड के त भन्दाखेरि चाहिँ मुभ्स एन्ड मुभ्स इन के त भन्दाखेरि चाहिँ ऱ्यान्डम डिरेक्सनमा मुभ हुन्छ अनि इन द्याट केस के त भने मिन्स के त भन्दाखेरि चाहिँ सोलिड मेल्ट्स एन्ड के त भन्दाखेरि चाहिँ स्टेट चेन्जेस र त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सोलिड मेल्ट भएर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्टेट चेन्ज गरेको हामीले माथिबाट देखिन्छ अन्डरस्टुड यसरी चाहिँ हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हिट चेन्जेस द स्टेट अफ एनी सब्सटेन्स अब हिट कसरी चेन्ज गर्यो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला के भन्नु पऱ्यो काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिकुल इन्क्रिज भयो भन्नु पऱ्यो त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ मोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन डिक्रिज भयो त्यसपछि त्यहाँबाट इन्टरमोलिकुलर स्पेस बढ्दै गयो र यति धेरै बढ्यो त्यसपछि त्यो मोलिकुल्सहरू फ्री भएर ऱ्यान्डम डिरेक्सनमा मुभ गर्न थालेपछि के भयो त भने त्यसले आफ्नो पहिलाको प्रोपर्टी टोटल्ली लुज गरेर मेल्ट हुन थाल्यो र त्यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्टेट चेन्ज भनेर भन्छौँ नाउ थर्ड वान भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ चेन्जेस अथवा इन्क्रिज इन के त भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर यो धेरै सजिलो कुरा हो यो त कुनै पनि अब्जेक्टलाई हिट गऱ्यो भने त्यसको टेम्परेचर अभियसली नै बढ्छ किन बढ्छ त भन्दाखेरि चाहिँ काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिकुल इन्क्रिजेस सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन त एन्सर त यही छ काइनेटिक कुनै पनि अब्जेक्टलाई तिमीले हिट गर्यो भने त्यसको काइनेटिक इनर्जी बढ्छ काइनेटिक इनर्जी भनेकै के हो त भन्दाखेरि टेम्परेचर हो यसको मतलब काइनेटिक इनर्जी धेरै हुनु भनेपछि त्यो काइनेटिक इनर्जीको एभरेज पनि त धेरै आउँछ र एभरेज भनेको के हो त भने टेम्परेचर भएको भएर चाहिँ त्यसको टेम्परेचर पनि धेरै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर अभियसली बढी नै हाल्छ ठिक छ ब्रो when an object is heated then के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल इन्क्रिजेस काइनेटिक मोलिक्युल इन्क्रिज भएपछि त एभरेज अफ काइनेटिक इनर्जी अल्सो इन्क्रिजेस इन द्याट केस टेम्परेचर अभियसली इन्क्रिजेस किन त भन्दाखेरि एभरेज काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल भनेकै टेम्परेचर हो भने एभरेज बढ्यो भने त के भन्न पाइयो टेम्परेचर पनि त बढ्यो भन्न पाइयो द्याट इज वाइ इन दिस केस के भन्न सकियो त भन्दाखेरि चाहिँ हिट चेन्जेस अथवा इन्क्रिजेस द टेम्परेचर अफ बडी Now let us move to another part. अब अर्को पनि छ हामीसँग होमा जाउँ increases the solubility Okay, now let us move to the question. Okay, let us move to the effect number 4 now. Effect 4 भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ increases the solubility of substance यानी कि increases the solubility of solvent भन्न खोजेको कुनै पनि solvent को solubility बढाउँछ अब solubility भन्ने बित्तिकै पहिले दुई कुरा जान्न पर्यो what is solubility हामीले solubility भनेको कुनै पनि स्पेसिफिक एउटा पार्टिकुलर एउटा भोल्युमले अथवा सल्भेन्टले कति सोल्युट डिजल्भ गर्न सक्छ त त्यो डिजल्भ गर्ने क्यापासिटीलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सोल्युबिलिटी भन्छौँ भनेर पढेको हो अब त्यो पार्टिकुलर भोल्युम अथवा पार्टिकुलर सल्भेन्ट भनेको हामीले 100 ग्राम अफ सल्भेन्ट भनेर पढेको थियौँ एउटा 100 ग्राम अफ सल्भेन्ट भनेपछि सल्भेन्ट भनेको वाटर मिल्क केरोसिन जे नै हुनसक्छ त्यो त्यसले माथिबाट हालेको कति सोल्युटलाई डिजल्भ गर्न सक्छ त त्यो डिजल्भ गर्ने क्यापासिटीलाई हामीले के भनेको थियौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सोल्युबिलिटी भनेर भनेको थियौँ मेरो अब एक्चुअली हुन्छ के त भन्दाखेरि लिक्विडमा हाल्ने चिज हो त यानि कि सल्भेन्ट भनेको लिक्विड नै हुन्छ र लिक्विड भनेको सोलिड जतिको मोलिक्युल्सहरू टाइटली प्याक भएको चाहिँ हुँदैन र म तिमीहरूलाई अब यो मोलिकुलर लेभलबाट देखाएँ एउटा भाँडो छ तिमीहरूको यहाँ अर्को पनि भाँडो छ मैले तिमीहरूलाई यसरी देखाएँ यहाँ सपोज यहाँ वाटर छ वाटरको मोलिक्युल्स यहाँ एउटा मोलिक्युल दुईटा मोलिक्युल्स तीनटा मोलिक्युल छ हैन एउटा दुईटा तीनटा एउटा दुईटा तीनटा मोलिक्युल्स छ सपोज हैन यस्तो मोलिक्युल्स छ भने यो मोलिक्युल्स त त्यहाँ बिलियन्स अफ मोलिक्युल हुन्छ तर यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि चाहिँ
यो भनेको वाटर मोलिक्युल भनेर तिमीलाई देखाएँ मैले, वाटर मोलिक्युल्स। अब यदि तिमीले माथिबाट साल्ट हाल्यौ, सपोज 2 चम्चा साल्ट हाल्यो भने त्यो भित्र त्यहाँबाट हालेपछि घोल्यो भने त्यो डिजल्भ हुन्छ, त्यसपछि डिजापियर हुन्छ, हराएर जान्छ। र त्यो कन्डिसनमा हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले साल्टलाई डिजल्भ गर्यो भनेर भन्छौँ। अब एक्चुअली हुन्छ के त, त्यो मोलिकुलर लेभलबाट एकचोटि हेरेर हेर है त के हुन्छ त भने तिमीले माथिबाट चाहिँ साल्ट हालिदियो भने यो साल्टहरू कहाँ गएर बस्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो पार्टमा गएर बस्छ। यो यिनीहरूको जुन ग्याप छ यो ग्यापमा गएर चाहिँ के हुन्छ त भने फुलफिल भएर बस्छ। यसरी यो ग्यापमा गएर यसरी बस्छ यिनीहरू, यसरी यो ग्यापमा गएर चाहिँ यिनीहरू यसरी बस्ने हो। यसलाई मैले यतापट्टिलाई यस्तो गरेँ, यो ग्यापमा गएर यसरी चाहिँ यो ग्यापमा गएर चाहिँ यिनीहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फुलफिल हुन्छ। यसरी चाहिँ यो मोलिक्युल्सहरूको ग्याप छ यहाँ, यो मोलिक्युल र यो मोलिक्युल ग्याप, यो ग्याप, यो ग्याप होइन, यहाँ प्रत्येक ग्यापहरू छ। यो ग्यापहरूमा गएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू इन्सर्ट हुन्छ, त्यहाँदेखि त्यहाँभित्र गएर चाहिँ एकोमोडेट हुन्छ, त्यहाँभित्र गएर चाहिँ एडजस्ट हुन्छ। अनि एडजस्ट भइसकेपछि वाटर मोलिक्युलको बिचमा गएर बस्दिन्छ क्या। अनि बस्दैपछि त्यो सोलिड पार्टिकलहरू हाम्रो आँखाले देख्दैन। अनि त्यो कन्डिसनमा हामी त्यसलाई के भयो भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डिजल्भ भयो भनेर भन्छौँ। न वाट ह्यापन्स वेन वी हिटेड। अब हिट गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले त्यो हिट नगरेको अवस्थामा अब यो यतिखेर चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले 2 चम्चाभन्दा बढी घोल्न नसक्ला। सपोज होइन 1 चम्चा घोल्यो होला, 2 चम्चा नै घोल्यो होला, अब 3 चम्चाभन्दा घोलिन सुरु भएन। त्यसो भए यसलाई हिट गरिदियो भने के हुन्छ त भने सोल्युबिलिटी इन्क्रिजेस भनेर हामीले पहिलेदेखि पढेकै हो त। तर एक्चुअली हुन्छ के त भन्दाखेरि जब तिमीले हिट सप्लाई गर्छौ, हिट सप्लाई गरेपछि सबभन्दा पहिला भेसलै एक्सपान्सन हुन्छ। भेसल एक्सपान्सन भएर यो भेसल अझ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अलिक फराकिलो वाइड भइदिन्छ। पहिला कुनै पनि पानी बनाउँदैछौ भने पानीको भाँडा चाहिँ भाँडाले हिट पाउँछ। एभ्रिथिङ एक्सपान्ड एन्ड हिटिङ भर्खरै हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। त्यसले गर्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ, भेसलले पहिले हिट पाउँछ र त्यो भेसल पहिला एक्सपान्सन हुन्छ। अनि भेसल एक्सपान्सन भइसकेपछि बरु त्यहाँभन्दा माथि भएको लिक्विड बिस्तारै के हुन थाल्छ भन्दाखेरि एक्सपान्सन हुन थाल्छ। लिक्विड एक्सपान्सन हुनु भनेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भित्रपट्टिको मोलिक्युल्सहरूमा के हुन्छ, भाइब्रेसन सुरु हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी बढ्छ। सेम प्रोसेस हुन्छ यो सबै, काइनेटिक इनर्जी बढ्छ। काइनेटिक इनर्जी बढेपछि दुईवटा मोलिक्युलहरूको बिचमा मोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। डिक्रिज भएपछि मोलिकुलर इन्टर मोलिकुलर स्पेस के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। यसको मतलब जुन स्पेस छ त्यो स्पेस यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै स्पेस देखिन्छ। यहाँ चाहिँ एकदम धेरै मोलिक्युल्सहरू एकदम टाढा जान्छ एकदमै। त्यसरी चाहिँ टाढा गएर बस्दिन्छ यसरी। अनि एकदमै टाढा यसरी चाहिँ मोलिक्युल्सहरू के हुन्छ त भने एक्सपान्ड भएर यसरी चाहिँ एक्सपान्ड भएर बस्दिन्छ। यसरी एक्सपान्ड भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वाटरको लेभल पनि बढेको हुन्छ। वाटर पनि एक्सपान्ड भएर वाटरको लेभल बढेपछि त्यो भित्रपट्टि के हुन्छ भने मोलिक्युल्सहरू एकदम खाली हुन्छ, ग्याप। अनि जब धेरै इन्टर मोलिकुलर स्पेस धेरै हुन्छ, धेरै भएपछि यहाँ एउटा अटेको छ भने यो बिचमा अब साल्टको पार्टिकलहरू यहाँ 2-2वटा अट्न सक्ने हुन्छ। यसरी 2-2वटा अथवा म्याक्सिमम धेरै अरू पनि त्यसरी 2-2वटा अट्ने भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसरी अट्न थाल्यो भने अब यहाँ पहिलाको सोल्युबिलिटी भन्दा अब नयाँको सोल्युबिलिटी के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ धेरै हुनुभयो। इट मिन्स के त भन्दाखेरि चाहिँ मोर नम्बर अफ सोल्युट इज एडजस्टेड इन बिट्विन के त भन्दाखेरि चाहिँ लार्ज मोलिकुलर स्पेस अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ लिक्विड। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिटेड भएको सब्सटेन्समा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्टर मोलिकुलर ग्याप बढी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मोर एमाउन्ट अफ सोल्युट क्यान बी एडजस्टेड इन द्याट ग्याप। द्याट इज वाइ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ बढी सोल्युबिलिटी सोल्युबल भएको देखिन्छ। र द्याट इज वाइ इन द्याट कन्डिसन हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ सोल्युबिलिटी इन्क्रिजेस अन इन्क्रिज इन के त भन्दाखेरि चाहिँ हिट अथवा हिट सप्लाई गऱ्यो भने के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ सोल्युबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ। हुन त यो ग्यापमा पनि जान्छ, मैले ग्यापमा नबनाएको मात्रै बोर्डहरू यहाँ ग्याप छ यहाँ पनि जान्छ। तर के त भन्दाखेरि चाहिँ मोलिकुल्सहरूको जुन स्पेस छ त्यो मोलिकुल्सको स्पेस बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ धेरै मोर एमाउन्ट अफ सोल्युटहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एडजस्ट हुन पाउँछ। जति धेरै एडजस्ट हुन्छ त्यति नै हाम्रो त आँखाले देख्दैनन्। त्यसपछि धेरै एडजस्ट भयो भने धेरै नै के हुन्छ भने हामी त्यहाँ चाहिँ डिजापियर हुन्छ त्यो मोलिकुल्सहरू। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ के फिल हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सोल्युबल बढी भएको देखिन्छ। र ड्यु टु दिस फ्याक्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो भने
सोल्युबिलिटी अभियसली के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि इन्क्रिज हुँदो रहेछ। नाउ लेट अस मुभ टु द फिफ्थ फ्याक्ट। यो भनेको के त भन्दाखेरि केमिकल चेन्ज। अब यो केमिकल चेन्जको बारेमा त हामीले केमिकल रियाक्सनको लेसनमा पढिसकेका हौँ। कुनै पनि केमिकललाई हिट गरिदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल त बढ्छ नि होइन, त्यसपछि इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन घट्छ, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट स्पेस बढ्ने भन्दा पनि यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि काइनेटिक इनर्जी बढ्ने बित्तिकै मोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि घट्छ, अनि घटेपछि के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ ऱ्यान्डम कोलाइजन भइदिन्छ। यसको मतलब कोलाइजनको कुरा आउँछ यहाँ। काइनेटिक इनर्जी अफ मोलिक्युल्स के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिज हुनेको कारणले गर्दाखेरि इन्क्रिजेस, द्याट इज वाइ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ के त भन्दाखेरि कोलाइजन इन्क्रिजेस। अब हामीले केमिकल रियाक्सनमा त के पढाएको छ भने कुनै पनि दुईवटा केमिकलको बिचमा रियाक्सन हुनको लागि दुईवटा डिफ्रेन्ट मोलिक्युल्सहरूको बिचमा कन्ट्याक्ट हुनु पर्यो जरुरी छ, यानि कि कोलाइजन हुनु जरुरी छ। जति धेरै कोलाइजन त्यति धेरै फास्ट रियाक्सन हुन्छ। मोर कोलाइजन लिड्स टु द फास्ट रियाक्सन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति धेरै छिटो धेरै कोलाइजन हुन्छ त्यति नै धेरै के हुन्छ त भने केमिकल चेन्ज हुने भएको भएर काइनेटिक इनर्जी हुने बित्तिकै त्यहाँ मोलिक्युल्समा भाइब्रेसन आउँछ। भाइब्रेसन हुने बित्तिकै सबै मोलिक्युल्सहरू एकापसमा भाइब्रेसन हुन थाल्यो भने त्यहाँ धेरै कोलाइजन हुन्छ। त्यो कोलाइजन भएको कारणले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ केमिकल रियाक्सन हुन्छ। अन्डरस्टुड? ल यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ आज चाहिँ यतिलाई मान्यौँ। आजलाई यति नै गरौँ।